Everybody, I think everything is fine. So we are studying about the living world, isn't it? So in our previous video, we studied about the concept of nomenclature. Nomenclature means to name an organism so that that organism will be known by that particular name called scientific name by the people of the world, isn't it? Nomenclatureमा नाम दिइसकेपछि after giving the name to both the plants and animals, that name will be approved by ICBN and ICZN. Is that clear? So in nomenclature, after that means the name of the scientific name of the plants and the animals will be approved by ICBN and ICZN. ICBN भनेको international, C means council, B means botany, and N means nomenclature. Got it? So here also only Z means zoology. So the scientific name of the plants will be approved by ICBN. The scientific name of the animals will be approved by ICZN. Got it or not? So this was about the concept of nomenclature. So now we'll study about the few important terms which is related to the classification. They are, the first one is the taxonomy. First ma हामी के पढ्छौं taxonomy. So important terms of classification. किनकि we are studying about the diversity in the living organism. र अर्गानिजम्स बेसी डाइभर्स हुँदाखेरि त्यसलाई क्लासिफाई गर्नु जरुरी पर्यो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ र इम्पोर्टेन्ट टर्म्स which is related to the classification about that we are going to study. Okay, the first one is the taxonomy. First one is के रहेछ तिम्रो taxonomy. About taxonomy, this process was proposed by, or it was introduced by a scientist named Candoli. Okay. A scientist named Candoli, Candole, Candoli, scientist named Candoli introduced this taxonomy. So what is this taxonomy? It is a branch of science. It is a branch of science that deals with the identification, nomenclature, and the classification. So, what is taxonomy? Taxonomy means it is a branch of science that deals with the identification, nomenclature, and classification. At first, the organism will be identified, whether it is a plants or animals. Then after identifying those plants or the animals, its name will be given. That means its scientific name will be given. That is called nomenclature. Then after getting their scientific name, those organisms will be classified. That is called as a classification. That means taxonomy भन्नुको मतलब चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि taxonomy-मा चाहिँ it is a process of classification according to the different taxa पनि भनिन्छ. कुरा बुझ्नु होला नि. So what is taxonomy? Taxonomy, it is also a process of classification according to the different taxa. अब त्यो different taxa चाहिँ के हो? That I'll explain. Okay. The first one, after this taxonomy, you have to know about the systematic. After this taxonomy, the second word comes, that is systematic word, or it is also called as a systema. Systema भन्ने वर्डबाट आएको कुरा बुझ्नु होला नि. And this systematic or systema कुरा बुझ्नु होला नि, it was proposed by a scientist named Linus, Lannae, Linus. Okay, systematic or systema, यो क्लासिफिकेसनको मेन टर्म है. क्लासिफिकेसनको मेन टर्म्सहरुको बारेमा पढ्दैछु. र फर्स्टमा को आउँदो रहेछ taxonomy. Taxonomy भनेको के रहेछ? Organismsलाई क्लासिफाई गर्नु according to their taxa.
isn't it? So where we will see its identification is nomenclature and the classification, isn't it? According to the taxa, अब त्यो taxa के हो, that we will study, no, that we are going to study now. Is that clear? र त्यो taxa हामी कहाँबाट पढ्छौँ भन्दाखेरि सिस्टमेटिक भन्नेबाट पढ्छौँ. ओके, यो सिस्टमेटिक सिस्टमा भन्ने चाहिँ कसले प्रपोज गरेको? इट वाज प्रपोज बाई द लिनस. कुरा बुझ्नु होला नि. सो इन दिस सिस्टमेटिक अर द सिस्टमा लिनस हैज गिवन सम क्याटेगोरिज, some levels. कुरा बुझ्नु होला नि. And what are those levels? त्यो लेभलहरु के रहेछ भन्दाखेरि he has given genus, species, त्यहाँदेखिको class, order and the varieties. At first these are the different categories, 5 categories was given by the Linus. First मा दिएको कुरा बुझ्नु होला नि. Then afterwards 3 new categories or 3 new taxa again came added. Those 3 new taxa are त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि kingdom, phylum and the family. Okay, अझै 3टा आयो. कुरा बुझ्नु होला नि. त्यहाँको के अरे यो किङडम 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा छन् त. ओके न. सो दैट मीन्स दिस आर द 5 डिफरेंट, दिस आर द 8 डिफरेंट टैक्सा, दिस आर द 8 डिफरेंट लेभल्स. अघि नि मैले भनेको छु टैक्सोनॉमी भनेको के हो? इट इज अ प्रोसेस अफ क्लासिफिकेशन अफ एन अर्गानिजम अकॉर्डिंग टू द टैक्सा भनेर अघि भनेको छु न. टैक्सा भनेको के हो? व्हाट इज मीन बाइ टैक्सा? टैक्सा मीन्स लेभल, डिफरेंट लेभल्स. कुरा बुझ्नु होला नि. र व्हाट आर दोज डिफरेंट लेभल्स भन्दाखेरि दिस आर द डिफरेंट लेभल्स. इट एट फर्स्ट दिस लेभल वाज गिवन बाई दिस डिफरेंट लेभल्स वर के अरे प्रपोज बाई लिनस भन्ने साइन्टिस्टले गरेको थियो. कुरा बुझ्नु होला नि. एन्ड व्हाट आर दोज डिफरेंट लेभल्स? जेनस, स्पिसिस, क्लास, अर्डर एन्ड द भेराइटिज. कुरा बुझ्नु होला नि. त्यहाँदेखि पछि गएर फेरि 3टा नयाँ के अरे क्याटेगोरिजहरू एड भयो. दे आर किङडम, फाइलम एन्ड द फ्यामिली. कुरा बुझ्नु होला नि. एन्ड एट लास्ट कुरा बुझ्नु होला नि, यही आउट अफ 8 मा दिस भेराइटिज बिङ क्यान्सल्ड. यो भेराइटिजलाई के गर्यो? क्यान्सल गरिदियो. कुरा बुझ्नु होला नि. भेराइटिजलाई क्यान्सल गरिसकेपछि अन्ली 1 2 3 4 5 6 7 levels are used in the taxonomy, that is during classification. कुरा बुझ्नु होला नि. ओके, सेकेन्ड वान वी लर्न दैट इज सिस्टमा. क्लासिफिकेशनमा के आउँदो रहेछ? सिस्टमेटिक अर सिस्टमा. कुरा बुझ्नु होला नि. जसमा त्यो सिस्टमा या सिस्टमेटिकमा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ लेभल्सहरु, जुन चाहिँ क्याटेगोरिजहरु छ कसले दिएको रहेछ? लिनस भन्ने साइन्टिस्टले. फर्स्टमा के कतिवटा लेभल्स दिएको थिएछ? 5 वटा मात्र लेभल दिएको थियो. पछि गएर 3टा नयाँ एड हुँदाखेरि चाहिँ भेराइटिज रिमुभ हुँदाखेरि चाहिँ अब टोटल जम्मा कतिवटा टैक्सा, कतिवटा लेभल रहेछ? वी हैव 7 levels. Is that clear? Okay, the last one, classification मा अझै एउटा कुरा याद गर्नु पर्यो. अझै एउटा कुरा हामीले पढ्नु पर्छ. What is that भन्दाखेरि taxonomic hierarchy. Taxonomic hierarchy भन्ने हामीले याद. What is this taxonomic hierarchy भन्दाखेरि म verbally भन्दैछु. Taxonomic hierarchy भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि it is a system to group an organism, हैन, टु ग्रुप एन अर्गानिजम अकॉर्डिंग टू देयर लेभल. एउटा कुनै एउटा लेभलको आधारमा कुनै एउटा अर्गानिजम्सलाई जब हामी क्लासिफाई गर्छौं या कुनै एउटा अर्गानिजम्सलाई हामी त्यसलाई ग्रुप गर्छौं, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? टैक्सोनोमिक हियरार्की भन्ने मतलब चाहिँ सिस्टम हो. एउटा सिस्टम हो इन विच एन अर्गानिजम or an organisms will be grouped according to a level. कुरा बुझ्नु होला. यो डिफरेंट लेभल चाहिँ के? फर एक्जाम्पल जस्तै प्रकारले डग के हो? एउटा डग के हो? एउटा एनिमल हो. डग के हो? एउटा डग के हो? एउटा एनिमल हो. ओके न. डगले के दिन्छ? डगले के रे हाउ डु डग, सरी डग एनिमल्स. ओके, एनिमल हो. डगले उसको बेबीलाई कसरी फिड गर्छ? बाइ गिभिङ मिल्क. यो एउटा के पनि हो? म्यामल्स पनि हो. यो एउटा के पनि हो? म्यामल्स पनि हो. भन्नु मतलब अब फर्स्टमा आयो डग, सेकेन्डमा आयो उ एउटा एनिमल पनि रहेछ, थर्डमा आयो उ एउटा के पनि रहेछ? म्यामल्स पनि रहेछ. ओके हैन. सो दिस आर द डिफरेंट लेभल्स. ओके, यसलाई चाहिँ हामी डिफरेंट लेभल्स भन्छौं नि. यस, एन्ड दिस डिफरेंट लेभल्स आर अल्सो कल्ड एज ए टैक्सोन पनि भन्छ. सो व्हाट इज द मिनिङ अफ टैक्सोन? टैक्सोन भनेको चाहिँ के रहेछ? लेभल. टैक्सोन भनेको चाहिँ के रहेछ? लेभल. कुरा बुझ्नु होला नि. भन्नुको मतलब टैक्सोनोमिक हियरार्की भनेको चाहिँ के हो? हियरार्की भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि इट इज अ सिस्टम टु ग्रुप एन अर्गानिजम अकॉर्डिंग टु डिफरेंट लेभल्स. यो डिफरेंट लेभल्स भन्. ओके न. डग,
एउटा एनिमल्स रहेछ, इभन एउटा म्यामल्स पनि रहेछ। फर इक्जाम्पल मात्रै हो, कुरा बुझ्नु होला नि। ओके, अब ट्याक्सोनोमिक हियरार्कीजमा द अर्गानिजम्स आर क्लासिफाइड, अर अर्गानिजम्स ट्याक्सोनोमिक हियरार्की भनेको चाहिँ के रहेछ? इट इज अ सिस्टम टु ग्रुप एन अर्गानिजम अकर्डिङ टु द लेभल। वाट आर दोज लेभल्स? त्यो लेभल्सहरू चाहिँ के हो? वाट आर दोज लेभल? त्यो लेभल्सहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि वी हेभ अलरेडी डिस्कस द्याट लिनसले 5वटा क्याटेगोरी दिएको थियो, 5वटा लेभल दिएको थियो। त्यो 5वटा लेभलमा पछि गएर 3टा न्युली एड हुँदाखेरि एउटा रिमुभ भएर 7वटा लेभल्स भएको नि। यस, त्यही लेभल, अकर्डिङ टु द्याट लेभल। कुरा बुझ्नु होला, अर्गानिजम्सलाई जब हामी क्लासिफाई गर्छौँ, द्याट इज कल्ड एज अ टैक्सोनोमिक हियरार्की। ओके, लुक एट द बोर्ड। सो आउट अफ 8 देयर वर ओन्ली 7 levels. The first one is the largest level. कुरा बुझ्नु होला, सबभन्दा बेसी, सबभन्दा लेभल लार्जेस्ट वान इज द किङडम। Organisms are classified according to the kingdom, whether it is a plant kingdom or the animals kingdom. Yes, हामी क्लासिफाई गर्छौँ अर्गानिजम। एउटा लेभल भयो उसको, कुनै एउटा अर्गानिजम्सको लेभल, ऊ प्लान्ट हो भने प्लान्ट किङडम, एनिमल किङडम। एउटा लेभल भयो कि भन, लार्जेस्ट वान लेभल इज द किङडम। किङडमदेखिको नम्बर 2 मा आउँछ तिम्रो फाइलम। नम्बर 2 मा आउँछ तिम्रो फाइलम। अब फाइलम हो, फाइलम इट इज फर द एनिमल्स, तर इफ इट इज प्लान्ट्स यसलाई हामी के भन्छौँ? डिभिजन भनेर भन्छौँ। इफ इट इज प्लान्ट इट इज कल्ड एज ए डिभिजन। प्लान्ट्स हो भने चाहिँ यसलाई हामी के भन्छौँ? डिभिजन। र ट्याक्सोनोमिक के अरे हियरार्किकल क्लासिफिकेसन अफ नोमेनक्लेचर भन्ने क्लास 9 मा पनि सानोवटा टपिक छ नि, यही कुराहरू त छ, हो कि हैन? ओके, फाइलम एनिमल्सलाई, डिभिजन प्लान्ट्सलाई, दुईटा लेभल भयो। These are the 2 levels, okay? अब यो चाहिँ now in this chapter we are studying about the how are the animals classified, त्यही मात्रै पढ्दैछौँ। र अब यो कुन चाहिँ किङडम हो, कुन चाहिँ एनिमल्स हो, about that we will learn in the plant kingdom and animal kingdom। पढ्दाखेरि यो फाइलमको बारेमा, यो के अरे एनिमलको बारेमा, किङडमको बारेमा हामी पढ्ने नै छौँ। इज द्याट क्लियर? सो इन दिस च्याप्टर वी आर जस्ट गेटिङ द कन्सेप्ट ओन्ली। ओके, अब थर्ड लेभल कुन चाहिँ रहेछ? फाइलम दिन्छु, कुन चाहिँ आउँछ भन्दाखेरि, ओके, किङडम आयो, फाइलम आयो। कुरा बुझौँ, फाइलम आइसकेपछि अब तिम्रो के आउँछ भन्दाखेरि क्लास। इज द्याट क्लियर? सो आफ्टर क्लास द फोर्थ वान इज अर्डर। इज द्याट क्लियर? अर्डर दिनको अब 5th वान आउँछ तिम्रो फ्यामिली। 5th वान के आउँदछ तिम्रो? फ्यामिली। एन्ड आउँछ लास्टमा आउँछ तिम्रो 6th लेभलमा आउँछ तिम्रो जेनस। अन्त लास्टमा 7th लेभलमा आउँछ तिम्रो स्पिसिस। 7th लेभलमा तिम्रो के आउँदछ? स्पिसिस। एन्ड दिस स्पिसिस इज द स्मलेस्ट लेभल। स्पिसिस चाहिँ तिम्रो के हो? स्मलेस्ट लेभल। र अब एसेन्डिङ अर्डरमा इफ यु हेभ टु एक्सप्लेन द डिफ्रेन्ट लेभल्स हो भने स्पिसिसको माथिपट्टि जेनस, फ्यामिली, अर्डर, क्लास, फाइलम एन्ड द किङडम। यदि डिसेन्डिङ अर्डरमा हो भने यु हेभ टु राइट किङडम, फाइलम, क्लास, अर्डर, फ्यामिली, जेनस एन्ड द स्पिसिस। सो दिस आर द डिफ्रेन्ट लेभल्स, कुरा बुझ्नु भने, इन विच द अर्गानिजम्स आर क्लासिफाइड इन द टैक्सोनोमिक हियरार्की। इज दैट क्लियर? सो ओके, we studied about different terms which are used in the classification like taxonomy, systematic and hierarchy. अघि नै भनिसकेको छु मैले, taxonomy भने के रे? It is a process of classifying according to the different levels. अब different levels भने चाहिँ कुन चाहिँ हो? These are the different levels. Animals लाई यो different levels को आधारमा, यो different levels को के रे way मा animals will be classified. त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? Taxonomy. र त्यति फेरि यो taxonomy-लाई के पनि भनिन्छ? It is a branch of science that deals with the के रहेछ तिम्रो आइडेन्टिफिकेसन। पहिला आइडेन्टिफाई गर्छु, त्यहाँदेखि त्यो अर्गानिजम्सलाई नेम गर्छु, त्यहाँदेखि त्यो अर्गानिजम्सलाई हामी क्लासिफाई गर्छु अकर्डिङ टु दिस लेभल। इज द्याट क्लियर? सो ओके, सो दिस वाज अबाउट द डिफ्रेन्ट terms related to the classification. So in the next video we'll learn more about this chapter. आजलाई यति, फेरि भेटौँला। Thank you very much.